प्रथमे नवीन पट्टनायक विजय महापात्र नवीन पट्टनायक प्रधानमंत्री थे जे प्रथम जो आसिले आपण जड़े पर जड़े विधायक जीवा गोटे पेपर रे साइन करवा एवं कैमेरा आगे कैमेरा बैकड्रॉप रे कहबा आपण से पेपर रे साइन करते को देखै सेमती को पेपर रे आपण देखि सब विद्रोह होउची ओडिसा भारत बाहर भारत भीतर साइन करी के कल्पना प्रस्तुत कहानी रे कल्पना प्रस्तुत कहानी रे रात्रि एमएलए माने कहीं जाइथि की जाइथला एई तो मो पते की जाइथला की कैमरा पाइबा जागोतले तालिबान बाबू एमएलए माने जागोतले सब जागोतले मुने रे खाली सेटिंग नुए आज्ञा मु सेटिंग रात्रि रे अपेक्षा करी बसतिली तो टेलीविजन कैमरा देखौची केते विधायक जाइछथि डायमंड महापात्र आपण देखु नथिले जणे पर जणे विधायक जो नेता 1.5 वर्ष तले तुम पुओ को एमएलए करिसंती 24 वर्ष हला तुमे बारंबार इलेक्शन हारुच से नेता कोन गोटे बड़ काम करिनांती जे 24 वर्ष धरि जो शत्रुता लागितला सेही बैकड्रॉप ऊपर पुओ को टिकट दउचंती अर्थ से आशा करूचंती विजय महापात्र बदली गलेनी गोटे नुआ अनुगत्य तांकर आसीबो आमे कोलाबोरेट ही काम करी मु माउची एटा विजय महापात्रंकर ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା କୋଉ ଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। हाँ गोटे लोकप्रिय गीत अच्छी जहाँ को आप बहुत समय शुणुवे प्रतारणा किए क्या प्रतिध्वनि कहे तुम्हें विजय महापात्र और नवीन पट्टनायक ये दुई जन भितर किए क्या प्रतारणा दे अर्थात प्रतारक किए विश्वासघातक किए ए डिबेट रे मो सहित सामिल होचंती श्रीत राजाराम शतपथी एवं रविदास प्रथमे श्रीत रविदास पूरा पिन पॉइंटेड ही आप कहतु जे प्रकृत रे विश्वासघातक किए आ प्रतारक किए ए दी जन नवीन पट्टनायक वर्सेस विजय महापात्र आपण देखंतु नवीन पट्टनायक प्रधानमंत्री थे जे प्रथम जो आसिले नेचुराली नुहाई के आसिले तांकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नाही विजय पट्टनायक को पुओ तांकर इमेज भल सिंपल भद्र लोक भल व्यवहार एईर इमेज लेकिन से आसिले ओडिशा को विजय महापात्र मु कहिछि विजय महापात्र बहुत राजनीति कले विजय पट्टनायक गवर्नमेंट रे पावरफुल मिनिस्टर थिले परवर्ती अवस्था विभिन्न कमिटी गमकटी बगरे कौन सी भाव में गोष्ठी फोत जो हो गोटे विवादीय चेहरा होता नेचुराल जी कम कर विवाद चेहरा गोटे हम प्रतारक किए आप मो पॉइंट प्रथम तेणु प्रथम जिते यहाँ से विरुद्ध में कहले मुझे घटनाटार तीव्र निंदा करी जो भाव मत गोटे स्पेसिफिक आंसर आप रखते ए दी जन आपण सामने आपणकर डिबेट गोटे पट विजय महापात्र प्रतारणार शिकार होती अर्थात प्रतारक होती नवीन पट्टनायक बा नवीन बाबू होती प्रतारणार शिकार होती प्रतारक होती विजय महापात्र ए दुईटी प्रपोजिशन भितर को गोटे ठीक आप प्रतारक किए किए क्या प्रतारणा मोर दृढ़ विश्वास 2000 मसीह नवीन पट्टनायक जहाँ कले ताठू बड़ी विश्वासघातता कार्य ओडिशा भारत वर्ष राजनीति कौन सी घटना केवे घटी ना गोटे दलर नुआ राजनीति दलर जी द्वितीय नंबर स्थान अच्छा राजेन्द्र व्यापार कमिटी अध्यक्ष जी टिकट बांटिले नॉमिनेशन दरखास्त कले 15 मिनट पूर्व नॉमिनेशन कैंसल कर कौन कहला जे कांग्रेस से हाथ मिले हाथ मिलकी जो आम बाहर कर दौचु ये अभियोगटा से कौ बेसिस कले से जो लोग आज दिन प्रतारक किए मुझे आज विजय महापात्र बीजेडी को भांगा चाहूंगी आमे कहबानी पुओ टिकेट पाइले 1.5 वर्ष तले आज बापा भांगुचंती बीजेडी की जो नवीन बाबू टिकेट दे पुओ को एमएलए प्रतारक किए आ किए प्रतारणा बीजेडी विजय महापात्र बीजेडी सदस्यता मु कहीं तो कहली नवीन पट्टनायक को मो विचार से बहुत आज दिन कथा कहूँ कले भी ओडिशार जनसाधारण नवीन पट्टनायक को समर्थन करे कारण भल भावमूर्ति जो हाँ आज दिन बाबू आज वास्तवता भिन्न आज दिन प्रतारक किए से भाव में भी दल जो मैंने प्रमुख सदस्य विजु जनता दल गठन करते वरिष्ठ सदस्य मैंने चुप रहे कारण क्षमता लोभरे से कि मुह खोलें सत कथा जानते कि कहले गोटे अन्याय भूल कर विश्वास
এটা କେହି କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ତ ଜଣେ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଘଟଣା, ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟିକେଟ ଦେଲେ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ଭାବିକି ତ ହିଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୁବିଧା ହବ ତ ପ୍ରତାରକ କିଏ କହିଲେ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ। ନା ଏବଂ ନା ଆଜି- ପ୍ରତାରକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ? ଏବଂ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ବୋଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ। ମାନେ କିଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଟିକେଟ ଦଉଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍? ଏଇଟା ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ ନୁହେଁ? ଯୋଉ ନେତା 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଏମଏଲଏ କରିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ ହାରୁଛ, ସେଇ ନେତା କଣ ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ଉପରେ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଥ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବଦଳି ଗଲେଣି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆନୁଗତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିବ, ଆମେ କୋଲାବୋରେଟ ହେଇ କାମ କରିବୁ। ନା ଏଇ କଥାଟା ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା କଣ କହିବା ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ପୁଅକୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କି ସେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯୋଉ ପରିବାର ସହିତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା କୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ଭାବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ବେଟର ବୋଲି ଦେଇଥିବେ ସେ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସିଧା ସଭାରେ ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅନୁମାନ। ନା ବିଜୟ ବାବୁ ଭୁଲ କଲେ କି ନାହିଁ? ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଜେଡିକୁ ଛାଡିବାଟା ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି? ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କାହିଁକି କଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁକା ଏବଂ ସେ ଆଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି ବାପୁ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ସିଏ ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତା ପୁଅ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କନଭିନ୍ସ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଛିଡା ହବ, ସେଠୁ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଏଇ କଥା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ଭାବରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖାଲି ଟେଲିଫୋନ ବି କହିଥାନ୍ତେ, ଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଟେଲିଫୋନରେ କଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଭିନ୍ନ କଥା, ଆମେ ଆସିବା ସେ ବିଷୟ। ରାଜାରାମ ବାବୁ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ? ପ୍ରତାରକ ଏଇଠି କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତାରକ, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରତାରକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେସରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦଳ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରକ। ଆପଣ କଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଚୁପି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। କେମିତି ନେଲେ? କେମିତି? ଆଖିରେ ଦିଶୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା କଣ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ଯାହା ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ବି ସତ କେମିତି? ଆଗ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ବାବଦରେ କିଛି ଯଦି ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ। ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କିଏ? ମୁଁ ତ କହିନି ସେଇ କଥା। ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଟିଭି ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇନଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟାଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ତ ରାତିରେ ଏମଏଲଏ ମାନେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? କିଏ ଯାଇଥିଲା? ସେଇ ତ ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି କୋଉ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉଛି କେତେ ବିଧାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ କଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ No, ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଡଗିରି କହିବି ନୋ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି କଣ କହିଲେ ନା ସହରର ଗୋଟେ ବଡ ହୋଟେଲରେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର 60ଟି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିକିରି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ କୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ସେଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁ ଯାହା ମିଛ ଏକଦମ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି Absolutely ରୁମ୍ ଯାହା କଥା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ କଥା ମିଛା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଓ। କିଛି ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଲେନି ବୋଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ବାତ୍ୟା କହିଲେ କି ତାକୁ ଶୁଣୁଛ କି ମିଡିଆ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧରିଥିଲା ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଶୁଣୁଛୁ କହିଲେ କି? ଆଉ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ନା କୋଉଠି କହିଲେ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର କହିଥିଲେ, କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ପରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପରେ ନୂଆ କହିଛନ୍ତି ହଁ, ପରେ ସେଦିନ କହିନାହିଁ। ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତା ପରେ ପରଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ। ସକାଳୁ। କହିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ। ହଁ କଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କାହିଁ ହେଲା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ତମେ ଆପଣ ନାରେଟିଭ ଜବରଦସ୍ତ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛ ନା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କି ତମେ ନାରେଟିଭ ମିଡିଆ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁକା ମିଡିଆ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓ ମିଡିଆ ସେତିକି ନୁହେଁ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥାରେ ପଡିକିରି ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଇ ନାରେଟିଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରା ସାମ୍ବାଦିକ କେତେଟା ଲୋକ ଆପଣ ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଲୋକ ହଁ ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବି ସେ ଫୁଟେଜ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ କେତେଟା ଲୋକ ଏବେ ଫୁଟେଜରେ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଆପଣ ମୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ନାଇଁ, footage। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷୟ- କ୍ୟାମେରାରେ ବାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁ କେତେ ଜଣ ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଏବେ ବି ମହଜୁଦ ଅଛି ଆଚ୍ଛା, YouTube ରେ। ପ୍ରଭାତ ବିଷୟରେ କଣ ମେଜରିଟି ଆପଣ ପରା କହିଲେ କଣ ବିଜେପି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କାରଣରୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଘରେ ଏକାଠି ଏକାଧିକ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ଏକାଧିକ ଏବଂ- କଥାଟି ଏବଂ ମୁଁ- ଆରେ ତାହା ଏକାଧିକ ସନ୍ଦେହ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ପରା କରେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଯିବା ପ୍ରଥମ କଥା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଗୁଡାକ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କଥା ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଏମିତି କଥାଟାକୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ସଜ ଭାବରେ ନେବେନି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିବା ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ସାଇନ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବା ଆପଣ- କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ରେ କହିବା ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପେପରରେ ସାଇନ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କୋଉ ପେପରରେ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ବିଦ୍ରୋହ ହଉଛି ଓଡିଶା ଭାରତ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ଭିତରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଇନ କାହାଣୀ କରି କିଏ ଦଉଛି? କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହାଣୀରେ ଏ ନୁହେଁ, that's the ଏ narrative. ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ, ଏ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହାଣୀରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଧାୟକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ବିଦ୍ରୋହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ କୁ ଯାଇ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନା। ଏନୁଏ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ରାଜାରାମ ବାବୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ବୟସ 75ରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ କଣ୍ଟେକ୍ସଟା ବୁଝେଇଦେବି ହଁ। 75ରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ହବ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜଣେ ଇରେଲିଭାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ମାନେ ସେ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ କଥା ସିରିୟସ୍ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଇରେଲିଭାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ 75ରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ନବୀନ ବାବୁ କଣ ଲାଭ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ କାହିଁକି ନା ମହାପାତ୍ର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ- ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତରେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 2000 ମସିହାରେ? ହଁ। ମୁଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟା କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଏ ଯୋଜନା ସେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଖବର କଣ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶବ୍ଦ ଆଗେ କହିକିରି ତାପରେ ବିଜୟ ବାବୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି କହୁନି ସେ ଡେରୋଗେଟୋରୀ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଯାହା ହଉ, ଯାହା। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବନା ହଁ। ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଏଠି କହୁନି କହିକିରି ସେ ପଚାରନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଶୁଣିଲି 2 ଥର ଶୁଣିଲି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବିଜୟ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ଭେଦ ପାଉନାହାନ୍ତି
କଣ ଭେଦ ସେ ବୋଧେ ପଚାରିଲେ କଣ ସେ ଭେଦ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପଡିବା ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନେତା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ପାର୍ଟିର ନେତା ସେ ପାର୍ଟିର ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା କଥା ସେ କହିଲେ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଳ କରି ଶାସନକୁ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କରୁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଇଏ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଆପଣ ତ କୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ସିନ୍ରେ କୋଉଠି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କେବେ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଏଠୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକିକି ଆଣି ଏଠି ଗୋଟେ ସଭାପତି କରେଇବା ଦଳ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ସଭାପତି କରି ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଜାଡି ଦବା ପଛରେ କାରଣ କଣ କାରଣ ଏକ ନମ୍ବର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ନେତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସବୁ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ସେ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବଡ ବଡ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଡେଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମନ ମିଳେଇ କାହାରିକି ନେତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକର ନେତା ଏକ ଦୁଇରେ ସେ ବାହାର ଲୋକଟାର କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ଲାଗିଥିବ ସେଇ ହେବେ ଠିକ ନେତା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଚେୟାର ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ ସିଏ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଚେୟାର ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ ଏଇ ଅବାସ୍ତବ କଥା ତେଣୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ଆସନଟାକୁ ତ ହଲେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଲେଇବେ ଆବେ ହଲେଇବାର ହେଇଥିଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ଗୋଟେ 6 ମାସ ହେଇନି ରାଜାରାମ ବାବୁ ମତେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ନେତା ଥିଲେ ବିଜୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯିଏ କଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିବ ତାର ଟିକେଟ କାଟିବା ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଭୟର ଭୂତ ଚଢିଯିବ ଭୟ କାହିଁକି ହେଲା ଭୟ ହେଲା ଯେହେତୁ କଥା ହଉଛି ବିଜୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ନେତା ହେଇଗଲା ପରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେଇ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ସେଗୁଡା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବେ ଏଇଟା ସିଓର ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଘଟଣା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଠି କହୁନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ମୁଁ ପରେ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ଆଣିଲ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମର ତମେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯାହା କହିଲେ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଏ ଆଣିଛୁ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳ କହିଲେ ଏ ସଂଗଠନ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ସଂଗଠନଟା ମୋର ଆପଣ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଇଏ କରିବୁ ଆପଣ ସେଇ ଅଥରିଟିଟା ସେ ବେଳେ ବେଳେ ନାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଆ ବି କହିକି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ଆପଣ ଖାଲି ବସିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନେତା ଆମେ ସବୁ କରିବୁ ଜଣକୁ କୁହାଯିବ ତମେ ହଉଛ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ ଆପଣ ଖାଲି ନାଁ ରହିବେ ଏପରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଜଣେ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଅତୀତରେ ଇତିହାସରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ୍ ଏଇ କଥା କରିବେ ବୋଲି କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋର ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୋର ୟାଙ୍କ ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କିଏ इंदिरा गांधी ना पार्लियामेंट पार्टी सजेस्ट कले किए गुलजारीलाल नंदा सेकेंड बाय हुम संजीव रेड्डी सेकेंड बाय संजीव रेड्डी सीओ किंतु से तेरे आसिले तो संजीव रेड्डी बिकरले ते राष्ट्रपति पे उठिले से ता विरुद्ध गले बीपी गिरी गले मन कथन किंतु द मैन हु प्रपोज हर टू बी प्राइम मिनिस्टर आज अगेंस्ट देसाई एटा हेची इतिहास रे किछ नुवा कथा न किंतु मोर कथा होची किंतु आपण एटा स्वीकार करन थ्रेट टू पावर अर्थात मु मोर अथॉरिटी रे अछि मते जे थ्रेट हम विपद आसीबो राजनीति आम सब देखुचे ता विरुद्ध एक्शन लिया जाए विजय महापात्र यदि नवीन पट्टनायक जगह था से हुए तो नवीन बाबू विरुद्ध भी एक्शन नहीं था कारण सी कहे जे मुझे प्रेसिडेंट मो काम मु करी तमें जब मत पूरा एकमत अच्छी राजाराम साथ से डिफर मत करुच्ची मु जानी जे विजय महापात्र जी ये कले आ गए विजय महापात्र विषय मन भर आउ कि भय सृष्टि करदेले निश्चित भाव में पारिमोहन महापात्र कारण पारिमोहन महापात्र थे विजु पट्टनायक
ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଣ ହୁଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଯଦି କିଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ସେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁ ରେଜ ଦି ଅବଜେକ୍ସନ ସେ କହିଲେ ଇଏ କେମିତି ବସିବେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ୟାରିବାବୁ କେମିତି ବସିବେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ଏଇଟା ପାରିବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଗୋକୁ ବାଧିଥିଲା ବାର୍ତ୍ତାଲା ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ରହିବ ଇଏ ଗ୍ରୁପ କରିଦବ ଇଏ କରିବ ଆପଣ ହଇରାଣ ପଡିବେ ଏଇଟା ଭଟା ଆଉ ମଣ୍ଡେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ମତେ- ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିଛି ହଁ ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କଣ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ହି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଥରିଟି ହଁ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କର ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ didn't want to lose his authority ହଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇ ରହିବେ ବିଜୟ ଏକ ନମ୍ବର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥରିଟି ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଫ୍ରିଡମ ଭାବୁଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ବି ଦେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ସବୁ ସିଏ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ତ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ କଲେ ସିଏ ତ। ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସିଏ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 60-40 ରେସିଓରେ ହବ କି 30-40 କି 30-70 ରେ ହବ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ତାପରେ ଆପଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ସିଏ ମୋଠୁ ସବୁ ନେଇଯିବ ହଁ। ଡର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଡର ହୁଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ବି ହୁଏ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନା, action ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନେତା ଗୁଡାକ ତାହେଲେ ଯୋଉ- ଆଲୋଚନାର ଏଇ ନେତାମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ କଣ? ଫୁଟାଣି ସବୁ ଦେଖଉଥିଲେ ହଁ ବିଜୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଏବଂ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ୱିପନ ଦାଟି ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠିକୁ ଓଡିଶା ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଏ ଯେ power- ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇ ହଇରାଣ କରିବି ସେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇଲେନି ତା କାରଣ ହଉଛି ସେତେବେଳକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଥରିଟି ଏତେ ଆସିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଲୋକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ଲିଡର ହେବେ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଏବଂ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ପିକ୍ଚରଟା ବି ଥିଲା ହଁ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷର ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପବ୍ଲିକ ଇମେଜ ଭଲ ନଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ ଫିଗର ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଥିଲା ଯିଏ ଠିଆ ହେଲେ ଓଡିଶା ସାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ବେସ୍ କାହାର ନଥିଲା ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଆକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ଏବଂ ସେ ସେ କେତେ ଲିଗାସିଟାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ବାଜି ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଓଡିଆ ଭାଷା କହିଲେନି ହଁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେଲେ କହିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଇଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ Okay, ଓଡିଆ ଭାଷା ନ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 2000 ମସିହାରେ ଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରତାରଣାର କଥା ପ୍ରତାରକ କିଏ କିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଏସବୁ କଥା 2000 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହାରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ବି ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ତ ଆଜି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ ବୟସ ଡିଫରେନ୍ସ 5-7 ବର୍ଷ ହବ ତ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଉଭୟ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ Yes. କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆମେ କଣ କହିବୁ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ଯେ ରାଗ କେବେ କମେ ନା ପ୍ରତାରଣା ବା ଇଏ ଭୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତାରଣାର ଭୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଡିଟେଲ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିନି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବୁଛି ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ ଛାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନର ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକ ସିଏ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ୟେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ବିଜେଡିଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଯିବା ଏଠି ଚାଲିଯିବା ସେ କଣ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କରୁନଥିଲେ ହଁ କରୁଥିଲେ କି ଅବକ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଓଡିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନେବାକୁ ନାହିଁ ବହୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତେଣୁ ଓଡିଶା ନିଡ୍ସ ଆନାଦର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ଏଇ ଏଫର୍ଟରେ ବା ହଁ। ଏଇ କଥାରେ
ହୁଏତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକମତ ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋटे ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ନେତା ଯିଏ ଏ କାମ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମେସନ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଜୁ Definitely. ଜନତା ଦଳ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କରିପାରିବେ। ଏକଦମ ଭେରି କରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେହେତୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଟିକେ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ରିସୋର୍ସ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ରାଜାରାମ ବାବୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଲେ ସେଇଟା ବେଦ, ଆପଣ ଯାହା କଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ। ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି କରାଯାଏ ନିଜକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିରେ ରାଜନୀତିରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ରାଜନୀତି କରେ? ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ବି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ସେ ସେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହେଲେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଠିକ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଠିକ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ପଲିଟିକ୍ସରେ ମାକିଆଭେଲିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ନାଇଁ ଯଦି ସେଇଆ ଆପଣ ଟାଣି ଟୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ନାଇଁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଣି ଶୁଣି କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ନା, ରାସ୍ତା। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ କ୍ଲିନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ନା, Clean ମୁକ୍ତ politics ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ନା। କିଏ ଇଏ କଣ? କ୍ଲିନ୍ ଇଏ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା କାମ କଣ? ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପଲିଟିକ୍ସ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେନସନ କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଦେଖିବା। Justify ଆପଣ ତ କଲେ। ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କଣ? ଖାଲି ସେତିକି ଯୋଉଟା କାରଣ ନୁହେଁ, କହିଲେ। ଆଜି କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା 24 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟା କରି ନାଁ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିକିରି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଖାଇଦେଇପାର, ଇଏ କିଛି ନହେଲେ ଏଡିକି ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଡେ ବଡ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଏଡିକି ତ କରିଦେବେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଢେଇ ଏଡିକି ତ ଦାମରତ ଏଡିକି କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ, ଯିଏ ଯାଇକିରି ମଞ୍ଜି ମାରିଦେଇ ଗଲେ ମଞ୍ଜି ବିଜୁ ମାରିଦେଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ମଞ୍ଜିକି ମାରିକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ନେବା। ରାଜନୀତି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବିଜୟ ରବମ ମୁଁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଡିବେଟ ସେକେଣ୍ଡ, ବଢିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏମଏଲଏ କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ସେ ହେଇପାରିବେନି। 1 ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହେବେ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ତ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଇପାରେ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଭୟ। ରାଜନୀତି ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଭଲ କରି ଦେଖିବେ, ନେତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ରାଇଟ ରଙ୍ଗ, ଭଲ ଆଉ ଖରାପ। ଏଠି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ତିଆରି ହେଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇଟା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତାଙ୍କୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବାହାର କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ନୂଆ ଦଳ କଲେ, ନୂଆ ଦଳ କଲେ, ଦଳ ସହିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ତ ବାହାର କଲେ ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ନହେଲେ ତ ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିପାରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଅବିଚାର କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ତିଆରି କରି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜନଜାଗରଣ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହବା ପାଇଁ 26 ବର୍ଷ ସମୟ ଆମ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି। ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଓଡିଶାରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଆଜି ଡିବେଟ କରୁଛେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେଣି, କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡିଶାରେ 3ଟା ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି, ଗୋଟା କଥା ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିପାରିବେ, 4ଟା ଲୋକ ନାଁ କହିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ନେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ସେଇମାନେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ମିଳିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ସାଙ୍ଗେ ରିସୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଆଉ ରିସୋର୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେ ତ ପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ନଥିଲା। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ କଣ ମୂଳରୁ ହୁଏ? ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ କଣ କଲେ? ଓଡିଶାକୁ ଡିପଲିଟିକାଲାଇଜ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଓଡିଶାକୁ ଡିପଲିଟିକାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ବାହାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଅଳପରେ କହିଲେ ଓଡିଶାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗରିବ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଗରିବ କରିଦେଲେ, ରାଜନୀତିରେ ଗରିବ କରିଦେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରିପକ୍ୱ ନେତା, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସେଇବୁ, ଚେୟାରରେ ବସେଇବୁ, ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଥା, ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କାହିଁ କହିଲି?
इतिहास रही कथा न समय समय किंतु मत जदि रेट्रोस्पेक्टिवली मु आज से तार समर्थक जन थी इंदिरा गांधी किंतु रेट्रोस्पेक्टिवली भावुची व्हाट इंदिरा गांधी डिड तार परिणति वर्तमान कांग्रेस तो भोग करछि हां सेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ वन पर्सन कांग्रेस डिसीजन नहीं ओडिसा रे सेंट्रलाइजेशन हला किंतु बड़ कथा होची चैलेंज जो माने आसिले चैलेंजर मानकर सेति की क्षमता रहला बीजेडी अवक्षय अवस्था बहुत बड़ा एक्सपेरियंस विजय महापात्र ओडिसा गण परिषद तयारी कले प्यारी महापात्र नुआ पार्टी तयारी कले किंतु सही भली गोटे पोटेंशियल फोर्स सही पारलेनी या होची ओडिसा दुर्भाग्य आमे आजिरो दिन रे डिबेट करूछु की आसंता वर्ष पुणी आलोचना करिबा क्षमता चैलेंजर आउ वर्ष पुरी जाइतबो तापर आलोचना करिबा बहुत धन्यवाद श्रीत रविदास एवं श्रीत राजाराम शतपथी आमे दर्शक मानक ऊपर छाड़ी दबा व्यूअर्स मानक ऊपर जे प्रकृत रे किए विश्वासघातक नवीन बाबू ना विजय महापात्र कमेंट बॉक्स रे आपनकर मतामत लिखंतु न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु आम भली सांबादिक मानक उत्साहित करंतु धन्यवाद नमस्कार।